पार्टियां किसान जथेबंदियां दे गल नूं पैणगीआं। क्यों कहंदे जी जिहड़े किसानी संघर्ष दे खिलाफ ने वो भी सड़कों ते उतर आए, जिहड़े हक चाहुंदे ने और वो हुण ना जिहड़े प्रदर्शन करनगे उन्हां दे गल नूं पैणगे। एक दो प्रोग्राम करन दी उन्होंने कोशिश की, क्या वो सुभाविक सी? नहीं, सरकारां वल्लों एक इहो जिहा माहौल बनाया गया कि भरा मारू जंग शुरू करो, लोग डर जाणगे। लेकिन अकाल पुरख की कृपा हुई, नाकाम हो गए। उस तो पिछे चले जाओ, 26 जनवरी का दिन जिहड़ा इन्होंने कीता, इन्हां ने जो किसान संयुक्त मोर्चे ने ऐलान किया सी, सरकार ने बहुत सोच समझ के, खालसा जी सरकार को एक दिमाग नहीं हुंदा, अपना तो एक ही है ना, ये भी अपने मुताबिक चलता, कितना चलाउंदे नहीं चलाउंदे। सरकार को इहो जिहे लखां दिमाग ने, सरकार को एजेंसियां ने, सरकार को रिकॉर्ड ने। पिछले एजेंसियां दे 2-2 साल दे तुसीं सुन के हैरान हो जाओगे। जिहड़ी इंटैलीजेंस ब्यूरो है पौने 200 साल पुरानी एजेंसी है, पौने 200 साल पुरानी एजेंसी है। इन्हां ने सारे निष्कर्ष कटे हुए ने, ये रिपोर्टां बना के देणगे भी जी हुण आ होऊगा, इहदा आ तरीका होऊगा। सरकारां ने मन बना लिया भी 26 जनवरी का दिन किसानी संघर्ष नूं खत्म कराउण वास्ते बड़ा वधिया सानूं मौका मिल गया। संयुक्त मोर्चे ने ऐलान कर दिता है। इन्हां ने बॉर्डर इहो जिहे तरीके नाल बनाए, मैं गुरु की हाजिरी च गल कह रहा, कोई मैं संयुक्त मोर्चे की पैरवाई करते हुए गल नहीं कह रहा, बल्कि मैं अपने अपने खुद के एक्सपीरियंस तो गल दसदा पिया। गुरु साहब की हाजिरी च असीं गाजीपुर तो चले उदण 26 जनवरी वाले दिन, तो सानू करते 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 ITO ते पहुंच गए। ITO ते मैं फोनां ते लगा होया सीगा, असीं एक पासे फुल्लां दी वर्खा करके ते दूजे पासे जा रहे सीगे। मैं अपने ड्राइवर नूं कहा ITO कित्थों पहुंच गया? जगदीप जी तुसीं नाल सीगे? जगदीप तुसीं नाल नहीं सी, जगदीप जी नाल सी मेरे। मैं कहा जी तुसीं नाल सी मान साहब? वो मैं कहा आप ITO ते कित्थे आ गए हैं? कहता मेरा ड्राइवर कहता सरदार जी पता नहीं रास्ता ही ऐसे बना रखा उन लोगों ने। साडे ते ध्यान च बड़ी हैरानगी हुई भी असीं गाजीपुर तो चले ते सीधा ITO पहुंच के सारे रस्ते इहो जिहे बना रखे सी। सरकार ने बड़े तरीके ने एक विरोधबंदी की भी इन्हां नूं दिल्ली च वाड़ के अफरा तफरी मचा के इन्हां नूं गुंडे बदमाश पेश करिए। और तुसीं देखिया होगा 26 जनवरी नूं 11 साढ़े 11 बजे तो सारे TV चैनल ते अचानक चलण लग पिया की जी तिरंगे का अपमान, खालिस्तानी, विदेशी फंडिंग, चाइना, जापान, किदे किदे नाम, पाकिस्तान, कनेडा, अमरीका सब के नाम शुरू हो गए। पर नहीं सी कि भी अचानक हो गए, नहीं। TV चैनल सवेरे 6 बजे इसकी जानकारी दी गई सी भी दिल्ली अंदर जो इहो जिहे हालात बनणगे तुसीं इमीडिएटली इन्हां ते हमला करना है। और हमला किहदे ते हो रहा सी? हमला किसान जथेबंदियां ते नहीं हो रहा सी, हमला केवल सिखां ते हो रहा सी। नाम लैके यह कहा जा रहा सी सिख नूं फ्रेम च दिखाया जाता सी। जेड़ा सिख का कोई भी पुरानी वीडियो कट के जे उत्ते पुलिस वाले ने हमला किया उन्हें रोकने वास्ते अगे धक्का मारे, वो धक्के का शॉट दिखाया जाता सी। पुलिस ने उत्ते हमला किया उन्हें दिखाया जाता सी। सिलेक्टिव शॉट दिखा के टीवियां ते फ्रेमां ते इन्ना बदनाम करने की कोशिश की कि तुसीं यकीन मन्नियो खालसा जी असीं दिल्ली च रहने वाले लोग हाँ। 26, 27, 28, 29 3 दिनों के अंदर अंदर इन्ना जहर भर दिता सी दिल्ली के लोगों के मनां च, इन्ना जहर भरता सी इस सरकार ने। सानूं ऐ देखण लग पे जिवें असीं पता नहीं कितना गुनाह करके आए हैं। असीं आके TV चैनलों ते अपने परिवारों नूं भी एड्रैस किया, वीडियो पा के कि आपां कोई गुनाह नहीं किया, ये तुहानूं बदनाम करने वास्ते, तुहानूं डराउण वास्ते लाल किले नूं हवा बना के रख दिता है। असीं जाके लोगों च किया, उन्होंने लोगों को पुछ के टीवियां ते रौला पा के पुछया किहड़ा लाल किला है, लाल किला कदों तो पूजा का स्थान बन गया? ये लाल किले दी दीवारां एवें लाल नहीं, लाल किले दी दीवारां पत्थर नहीं, बल्कि तुहाडे वडेरियां दे खून नाल होईयां लाल दीवारां ने जिन्हों अज तुसीं पूजण नूं तुर पे जे। केवल ईरखा पाओ, तुहाडी ईरखा साडे नाल, इस करके तुहानूं अज लाल किला चंगण लगन लग पिया। जिस लाल किले ने इन्ने अत्याचार किए, गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत का फरमान इस लाल किले तो होया, जनेऊ तिलक लाउण दे फरमान इस लाल किले तो होए, लखां लोगों का कतलेआम दे फरमान इस लाल किले तो होए। उस लाल किले नूं इन्ना वड्डा इन्होंने बना दिता सानूं बदनाम करने वास्ते, फिर साडे लोगों नूं बंद किया। मैं तुहानूं अज खालसा जी मेरियां गल्लां नूं ध्यान नाल सुणिओ, विचारिओ जे, क्योंकि तुसीं साडे तो बहुत सियाणे जे। सरकारां कर की रहीआं ने, सरकारां दी मानसिकता और सोच की आ। जिहड़े लोग बंद किए गए ना, वो परपस उन्होंने बंद करना नहीं सी। उस दिन कई जथेबंदियां ने यह भी ऐलान करता कि साडे इन्हां च कोई बंदे नहीं है, साडे इन्हां नाल कोई वास्ता नहीं है। मैं उस दिन साडे
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਣਗੇ ਖੜਿਆ ਕਰਕੇ, ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਧੌਣ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। 1947 ਚ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਵਹਾਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੇਸ ਆ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਡਾਣੇ ਦਾ, ਵਹਾਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, 1 ਲੱਖ ਇਨਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਥਾਣੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਰ ਸਦਕੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛੇਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਠਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। 150 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫੇਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ 5 ਪੈਸੇ ਮੱਥਾ ਪਾਵੇ ਟੇਕੇ, ਭਾਵੇਂ 1 ਪੈਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੇਵਲ 3 ਨੇ। ਇੱਕ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ 3 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂ। ਜਿੱਦਣ ਹਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 1947 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ 80% ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ 84% ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ 2% ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਜੇ 84% ਕਿਉਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਟਣਗੇ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ
उस वेले के वाइसरॉय के एडवाइजर ने क्वीन उतों की महाराणी नूं टैलीग्राम लिख के भेजदा है। वो कहता कि जेकर पंजाब नूं सुचारू रूप से अपने कब्जे च रखना है, ਉਹਦਾ एक ही तरीका है, ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਚਿੱਠੀ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾੜ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ। ਇਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ 40 ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ 40 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੋਂ ਲੱਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆਏ ਨੂੰ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੂੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਟੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਆਦਮੀ ਨੇ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਜਿਤਨਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਦਰਾਰਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨਗੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ 36 ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ 36 ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ, ਗੁੱਸਾ ਆਊਗਾ, ਗੁੱਸੇ ਅੰਦਰ ਤੈਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸੂਝਵੰਤੀ ਦਿਖਾਈ, ਇੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ 36 ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਸਿੱਖ, ਕੌਣ ਹਿੰਦੂ, ਕੌਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕੌਣ ਛਤਰੀ, ਕੌਣ ਜਾਟ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੂਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਆਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੱਕੀਏ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਖਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਕਰੋ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਗੇ,
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਕਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣਾਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ? ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਆਊਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਫਤਿਆਬਾਦ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਜਨਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ 21 ਦੀ, ਇਹ 'ਚੋਂ 5 ਬੰਦੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਪਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉੱਤੇ ਚਕਾਰੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਸ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਛੜ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਲਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਓ। ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੀਏ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੱਕੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੋ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੀਏ। ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਠੀਏ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਂਧੀ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮਰੀਏ ਜੀਏ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਿਠਾਓਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੋ ਉੱਥੋਂ ਫੜੋ, ਉਸ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੜੋ, ਜਿਸ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਉਸ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਜਿਸ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਫੜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਈਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਾ, ਜਾਨ ਛਡਾ ਲਾ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ, 2 ਘੰਟੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 11 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਹ 5 ਨੁਮਾਇੰਦੇ 11 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪੇ ਕੋਰਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਵਾਦ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਲੜਾਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਪੁਲਿਸ ਘਰੋਂ ਨਾਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਆਪਣੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿਤਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲੱਖੇ ਸਟਾਣੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ 2 ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਮਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਕਾਈਏ, ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾਵਾਦ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਆਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਹੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਆ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 11 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਭ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਕਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਜਰਗੇ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਣਗੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਢੀਠ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਵਿਗੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਢੀਠ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੈਰ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਆ ਫਤਿਆਬਾਦ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਛੱਡੇ? ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਠਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘੰਟਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈਏ। ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਚੁੱਕੂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ।